Now, sixth point is embryological evidence. Okay, evidence of evolution. From evidence of evolution, sixth point, last point, embryological evidence. Sixth point, embryological embryological evidence. Embryological evidence. Okay. See, all vertebrates embryos show extreme similarities during initial stage of development. All vertebrates embryos म्हणजे पृष्ठवंशीय जे भ्रूण आहेत shows extreme similarities during initial stage of development. Okay, these similarities disappear gradually in later development. These similarities disappear gradually in later development. This initial similarity indicates that there may be a common origin from all of these animals. See what I am telling. All vertebrates embryos show extreme similarities during initial stage of development. Okay, means पहिले जे means पृष्ठवंशीय जे भ्रूण आहेत. See page 7, page number 7 and 1.10 diagram number embryos during different stages. Embryos during different stages. Okay. Now all vertebrates embryos म्हणजे जे पृष्ठवंशीय भ्रूण आहे show extreme similarities. Show in your book. See, open your books please students. Now you can see in your book. See here, all vertebrates embryos show extreme similarities during initial stage of development. See here, in first stage it's look like a same. In first stage it's look like a same. Okay, after second stage it's look normally different. Okay, and in third stage it becomes its origin states. It becomes in originated stage. It's see in first stage it's look like a same. In second stage it's look different. It's look small different, and in third stage it comes in original stage. Okay, the first stage is see here, fish first stage, then second stage, then third stage. Okay, in salamander same, this and in this. Now tortoise, see this first stage, this is second stage, and in originated stage is tortoise. Then chicken, same this and this. Okay, original stage, this small different, original stage big. Now cow, see here some different and originated stage. In rabbit same here different, and this is different. Okay, see here, this is first, this is second stage normally difference, and in this stage man it's look like a man. Understand? Means these all vertebrates embryos shows extreme similarities. In first it shows extreme similarity initial stage of development. Okay, these similarities disappear gradually in later development. पहिल्या स्टेज मध्ये ते एकसारखे दिसतात, पण दुसऱ्या स्टेज मध्ये जसं त्यांची ग्रोथ होत राहते, डेव्हलपमेंट होते, तेव्हा ते काय होतात, इट्स लुक लाईक अ डिफरंट, थोडंसं त्याच्यामध्ये बदल होतो. इन थर्ड स्टेज it becomes in its original stage. Okay, it's called a embryological evidence. Okay, now our next point is Darwin's theory of natural selection.
our next point is Darwin's theory of natural selection. Darwin's theory of natural selection. See, concentrate here student. This is very important study theory for your exam. Darwin's theory of natural selection. Okay. Now, Charles Darwin has collected innumerable specimens of plants and animals and observe those species. चार्ल्स डार्विनने काय केले, प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचे जे वेगवेगळ्या प्रदेशातून विविध प्रदेशातून त्यांचे जे नमुने आहेत ते गोळा केले. कशाचे? प्लांट्स ॲनिमल्सचे. कोणी केले? चार्ल्स डार्विन हॅज कलेक्टेड इनन्युमेरेबल स्पेसिमेन्स ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. प्लांट ॲनिमल्सचे चार्ल्स डार्विनने विविध प्रदेशातून प्राणी आणि वनस्पती यांचे नमुने गोळा केले. ओके. आणि त्याच्यावर त्याचं काय केलं? ऑब्झर्वेशन केलं. त्या स्पेसिसवरती काय केलं? ऑब्झर्व केलं. ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर आफ्टर ऑब्झर्वेशन त्याला असं आढळलं की ही पब्लिश द थेअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन विच प्रिचेस द सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. मीन्स ही published the theory of natural selection. Published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. म्हणजे सक्षम ते जगतील, स्ट्रॉंग आहे ते जगतील आणि सक्षम ते जगतील हा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत त्याने काय केला? प्रसिद्धीस आणला. सक्षम ते जगतील, सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. which theory he published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. Survival of fittest. Okay, survival of fittest. डार्विन्सने पब्लिश काय केलं? he published the natural selection which preaches the सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. म्हणजे सक्षम ते जगतील असा सांगणारा जो नैसर्गिक सिद्धांत त्याने काय केला? नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत त्याने पब्लिश केला, प्रसिद्धीस आणला. पहिले काय केले? चार्ल्स डार्विन कलेक्टेड मीन्स त्याचे काय केले? वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्राणी आणि वनस्पतींचे इनन्युमेरिकल मीन्स त्याचे जे नमुने आहेत वेगळे ते गोळा केले. त्याच्यावर त्याने स्टडी केला. त्याच्यावर स्टडी केल्यानंतर आफ्टर ऑब्झर्वेशन मीन्स ऑब्झर्व केलं. ही पब्लिश द नॅचरल सिलेक्शन. He published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. म्हणजे सक्षम आहेत ते जगतील असा सांगणारा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत त्याने पब्लिश केला. ओके. सक्षम ते जगतील म्हणजे जे त्यांनी नमुने गोळा केले होते वेगवेगळे ते त्याला काय झाले? त्याच्यामधून काही गोष्टी आढळल्या, काही गोष्टी समजल्या. त्याच्यावर त्याने ही थेअरी त्यांनी पब्लिश केली की सक्षम ते जगतील मीन्स सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. सक्षम ते सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट हा नैसर्गिक निवडीचा काय केला त्याने? सिद्धांत प्रसिद्धीस आणला. देन थर्ड पॉइंट, फॉर दिस पर्पज डार्विन हॅड पब्लिश अ बुक टायटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. त्याने काय केल्यानंतर त्याने पुस्तक प्रकाशित केलं. विच बुक ही फॉर दिस पर्पज डार्विन हॅड पब्लिश अ बुक टायटल. त्याचं टायटल काय? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. बुक टायटल, बुक प्रसिद्ध केलं, बुक पब्लिश. विच बुक? ओरिजिन ऑफ
species. Okay. Survival of fittest, natural selection. Okay, natural selection which preaches the सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट, म्हणजे सक्षम ते जगतील असा सांगणारा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत त्याने प्रसिद्ध सांगला. त्याच्यानंतर त्याने बुक पब्लिश केलं. ही पब्लिश द फॉर दिस पर्पज ही पब्लिश द बुक टायटल. त्याचं काय टायटल आहे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज म्हणजे त्याच्यानंतर त्याने बुक प्रसिद्धी सांगलं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, देन all living organisms reproduce prolifically. All living organisms reproduce prolifically म्हणजे सगळी जे लिव्हिंग सजीव आहेत ते काय करतात? प्रचंड संख्येने पुनरुत्पादन करू शकतात. ओके, ऑफकोर्स प्रत्येक हा आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स रिप्रोड्यूस prolifically. ओके, prolifically. Then fourth point is, first point is Charles Darwin has collected numerical specimens of plants and animals and observed the specimens, and after the observation he published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. Okay, then for this purpose he published a book titled Origin of Species. Then all living organisms reproduce prolifically. Then fifth point is there is a competition with each other or struggle for survival. त्यासाठी काय चालली? कॉम्पिटिशन चालली. there is a competition with each other or struggle for survival. हे सर्वाइव्ह होण्यासाठी काय झालं? त्याच्यामध्ये माणसामध्ये जी कॉम्पिटिशन झाली ती फार जीवघेणी होती ॲक्च्युली. ओके, सर्वाइव्ह होण्यासाठी म्हणजे आपण प्रत्येकाला जे सिद्ध करतो ते सिद्ध करण्यासाठी जी म्हणजे कोण मोठं कोण लहान हे सगळे जे सर्वाइव्ह करण्यासाठी जी माणसामध्ये जी कॉम्पिटिशन चालू आहे. ओके, दिस कॉम्पिटिशन विथ इच अदर ऑर स्ट्रगल फॉर सर्वायवल मीन्स ही जी कॉम्पिटिशन आहे ती ॲक्च्युली जीवघेणी आहे. बट इन दिस कॉम्पिटिशन, या कॉम्पिटिशनमध्ये काय आलं? इन दिस कॉम्पिटिशन only those organisms shows essential modification for winning the competition sustain will remaining perish. आपण या कॉम्पिटिशनमध्ये काय झालं? जो आवश्यक गुणधर्म आपले आहेत ते दाखवेल. जो सजीव आपले जे आवश्यक गुणधर्म आहे ते दाखवेल म्हणजे बेस्ट ती कॉम्पिटिशन जिंकेल. बाकीचे काय करतील? पेरिश होतील म्हणजे नष्ट होतील, मरतील. Okay, but in this competition only those organisms shows essential modification for winning the competition sustain while remaining perish. Okay, understand? publish काय केलं? चार्ल्स डार्विनने कलेक्टेड केलं न्यूमेरेबल स्पेसिमेन्स प्लांट्स अँड ॲनिमल्सची. त्याच्यावर त्याने ऑब्झर्व केलं. आफ्टर ऑब्झर्विंग ही पब्लिश द थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन विच प्रिचेस द सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट म्हणजे सक्षम ते जगतील असा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत त्याने मांडला. ओके, त्याच हेतूसाठी त्याने काय केलं? नैसर्गिक म्हणजे सक्षम जे स्ट्रॉंग आहे ते जगतील किंवा त्यासाठी काय करावं लागेल असं त्यासाठी त्यांनी बुक पब्लिश केलं. फॉर दिस पर्पज ही पब्लिश अ बुक. टायटल त्याचं काय आहे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, देन थर्ड पॉईंटमध्ये काय सांगितलं की जे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते पुनरुत्पादन करू शकतात मोठ्या संख्येने, प्रचंड संख्येने. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स रिप्रोड्यूस पॉलिफिकली. ओके, देर इज अ कॉम्पिटिशन विथ इच अदर. मोठ्या संख्येने पुनरुत्पादन करू शकतात. देर इज अ कॉम्पिटिशन with each other or struggle for system म्हणजे त्यांच्यामध्ये जी कॉम्पिटिशन चालू ती ॲक्च्युली जीवघेणी होती फॉर दिस पर्पज. ओके, बट इन दिस कॉम्पिटिशन okay, now students our topic is embryological evidences. Darwin's theory of
natural selection, our first point is Charles Darwin has collected innumerable specimens of plants and animals and observed those specimens. Okay, means चार्ल्स डार्विनने काय केलं, वेगवेगळ्या प्रदेशातून प्राणी आणि वनस्पतींचे नमुने तयार केले, सॉरी नमुने गोळा केल्यानंतर त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व केलं अँड देन ऑब्झर्वेशन ही पब्लिश द theory of natural selection which preaches the survival of fittest. म्हणजे सक्षम ते जगतील असं सांगणार नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत त्याने पब्लिश केला, प्रसिद्धीस आणला. आफ्टर दॅट त्याच हेतूमुळे फॉर दिस पर्पज ही पब्लिश द बुक टायटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ही पब्लिश द बुक टायटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. बुक पब्लिश ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, देन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स रिप्रोड्यूस पॉलिफिकली. म्हणजे जे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते प्रचंड संख्येने पुनरुत्पादन करू शकतात, हे सगळं समजलं. ओके, देन देर इज अ कॉम्पिटिशन विथ इच अदर ऑर स्ट्रगल फॉर सर्वायवल. त्याच्यामध्ये जी कॉम्पिटिशन चालू झाली, ओके, ही एकदम जीवघेणी होती तेव्हा, पण त्याच कॉम्पिटिशनमध्ये काय झालं, इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गॅनिझम शो इसेन्शियल मॉडिफिकेशन for winning the competition and survival while remaining perish. म्हणजे या कॉम्पिटिशनमध्ये जो कोणी आवश्यक गुणधर्म दाखवेल, म्हणजे आपली जी क्षमता आहे एकदम बेस्ट आपलं जे देईल तो या कॉम्पिटिशनमध्ये टिकेल, आणि जो नाही दाखवला तो त्याचा नाश होईल, नष्ट होईल किंवा तो मरण पावेल. ओके, देन सर्वायवल इज द फिटेस्ट अँड इसेन्शियल अँड एलिमिनेशन इज द ऑफ मिसफिट is the natural selection. What is the natural selection? This is important sentence. Survival is the fittest. And elimination of misfit, elimination of misfit is a natural selection. Elimination is a natural selection. Understand? म्हणजे या गोष्टीवरून ही गोष्ट एक लक्षात आली की सर्वायवल इज द फिटेस्ट अँड एलिमिनेशन ऑफ मिसफिट अँड एलिमिनेशन ऑफ फिसफिट. म्हणजे जो सर्वाइव्ह करेल या सगळ्या गोष्टीतून जो बाहेर पडेल आवश्यकता, म्हणजे आपले जे गुणधर्म आहेत दाखवून इसेन्शियल मॉडिफिकेशन दाखवून तो फिट राहील, आणि जो मिसफिट असेल म्हणजे जो फिट नसणार आहे तो काय होईल, एलिमिनेशन. म्हणजे फिटेस्ट इज इम्पॉर्टंट फॉर सर्वायवल अँड मिसफिट देन अदरवाइज मिसफिट एलिमिनेशन. ओके, मीन्स सर्वायवल इज द फिटेस्ट अँड एलिमिनेशन ऑफ मिसफिट इज अ नॅचरल सॉल्युशन. Students, please write down this sentence in your book. Understand? Okay. Now, then, sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. म्हणजे जे जगलेले जीव आहेत ते पुनरुत्पादन करू शकतात. जे जगलेले जीव आहेत ते पुनरुत्पादन करू शकतात. व आपल्या वेगवेगळ्या म्हणजे आपल्यावर जी वेगवेगळी संकटं आहेत त्यासाठी ती प्रजाती नवीन तयार करू शकतात. म्हणजे त्या संकटामध्ये सुद्धा ती प्रजाती तयार करू शकते जगलेले जीव, आणि त्याच्यामुळे त्याचे पुनरुत्पादन सुद्धा करू शकतात. मीन्स सस्टेनिंग अँड सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझम्स कॅन परफॉर्म रिप्रोडक्शन. ओके, अँड देअर बाय गिव्ह राईज टू द न्यू स्पीसीज विथ देअर ओन स्पेसिफिक कॅरेक्टर. म्हणजे जे जगलेले जीव आहेत ते पुनरुत्पादन करू शकतात, आणि आपल्या ज्यांच्यावरती जी वेगवेगळी संकटं असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा ते प्रजाती तयार करू शकतात. मीन्स व्हॉट वी अंडरस्टँड इन दिस डार्विन्स थेरी मीन्स फिट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर सर्वायवल.
सर्वायवल इज द फिटेस्ट, देन एलिमिनेशन ऑफ मिसफिट, म्हणजे जो फिट नसेल तो आपोआप त्याच्यामधून बाहेर पडेल, एलिमिनेट होईल, आणि जो फिट असेल तो सगळ्या गोष्टी सर्वाईव्ह करू शकतो. ओके. देन सम ऑब्जेक्शन्स वेअर रेस्ड अगेन्स्ट थेरी. सम ऑब्जेक्शन्स रेस्ड अगेन्स्ट थेरी, म्हणजे ऑब्जेक्शन्स काय आहेत याच्यावरती या थेरीमध्ये. नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फॅक्टर, नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्हॉल्युशन, म्हणजे इव्हॉल्युशनची जी म्हणजे उत्क्रांती झाली, उत्क्रांतीचा जो परिणाम आहे तो त्याला नैसर्गिक सिलेक्शन, निसर्गाची जी निवड आहे ती रिस्पॉन्सिबल नाही. मीन्स नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्हॉल्युशन. ओके. म्हणजे उत्क्रांती जी होत राहते त्याला नैसर्गिक सिलेक्शन, निसर्गाची जी निवड आहे ती रिस्पॉन्सिबल नाही. Then second objection, Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. डार्विन्सने काय सांगितलं, तो did not any mention, Darwin did not mention any explanation about, म्हणजे जी उपयोगी आणि निरुपयोगी आहेत, बदल आहेत, त्यांची कुठलेही एक्सप्लेनेशन डार्विन्सने एक्सप्लेन केले नाही. Darwin did not mention any explanation about useful अँड युजलेस मॉडिफिकेशन, म्हणजे उपयोगी आणि जे निरुपयोगी बदलांचे जे एक्सप्लेनेशन आहे ते डार्विन्सने कुठेही मेन्शन केलेले नाही. देन थर्ड ऑब्जेक्शन इज देर इज अ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस अँड अब्रप्ट चेंजेस, आणि त्याच्यामध्ये हे सुद्धा एक्सप्लेनेशन केलेलं नाही आहे. एकदम होणारे आणि स्लो होणारे जे सावकाश होणारे बदल आहेत आणि एकदम होणारे बदल आहेत ते सुद्धा ह्याचा डार्विन्सने कुठेही त्याचं एक्सप्लेनेशन केलेलं नाही. These all are the objections. Okay. First of all, I am repeating Darwin's theory of natural selection. See, in natural selection, Darwin has collected numerical specimens of plants and animals. ओके. डार्विन्सने काय केलं, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स काय केले, त्याचे वेगळ्या प्रदेशातून प्लांट्स अँड ॲनिमल्सचे नमुने गोळा केले, त्याच्यावर त्यांनी ऑब्झर्व केलं. आफ्टर ऑब्झर्विंग देन ही पब्लिश द थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. ओके. त्याच्यानंतर त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं, जेव्हा वेगवेगळे नमुने तयार केले त्याच्यानंतर त्यांनी थेरी एक पब्लिश केली, कुठली, नॅचरल सिलेक्शन विच प्रिचेस द सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट, म्हणजे सक्षम ते जगतील असा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत त्याने प्रसिद्धीस आणला. ओके. त्याच हेतूमुळे त्याने काय केलं, फॉर दिस पर्पज ही पब्लिश अ बुक टायटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके. देन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस पॉलिफिकली, त्याच्यानंतर सगळे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते पुनरुत्पादन मोठ्या संख्येने करू शकतात. ओके. त्यामुळे देर इज अ कॉम्पिटिशन विथ इच अदर ऑर स्ट्रगल फॉर सर्वायवल, त्याच्यामुळे त्याची काय झाली, कॉम्पिटिशन चालू झाली आणि ती एकदम जीवघेणी होती. ओके. पण त्या कॉम्पिटिशनमध्ये जे सगळ्यात आपले जे दॅट ओरिजिन ऑर्गॅनिझम शोज इसेन्शियल मॉडिफिकेशन फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन, देन सस्टेन रिमेनिंग पेरिश, म्हणजे त्या कॉम्पिटिशनमध्ये जो आपला आवश्यक गुणधर्म म्हणजे आपलं जे बेस्ट दाखवेल तो टिकेल, नसेल तो मरेल. ओके. देन सर्वायवल इज द फिटेस्ट अँड एलिमिनेशन ऑफ मिसफिट इज द नॅचरल सिलेक्शन. दिस इज इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. ओके. देन sustaining and related organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific character, म्हणजे जगलेले जीव पुनरुत्पादन करू शकतात आणि कुठल्याही संकट आली त्याच्यावरती तरी त्याच्या प्रजाती तयार करू शकतात. मीन्स फिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर सर्वायवल, हे डार्विन्सने आपल्याला सांगितलं. पण त्याच्यामध्ये कुठले ऑब्जेक्शन घेतले गेले अगेन्स्ट थेरी. Okay, some objections were raised against theory. Natural selection is not only factor responsible for evolution. Natural selection फक्त उत्क्रांती जेव्हा होते त्यासाठी फक्त नॅचरल सिलेक्शन आहे का इम्पॉर्टंट, नो. नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्हॉल्युशन. ओके. देन डार्विन्स डिड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट युजफुल अँड युजलेस मॉडिफिकेशन, म्हणजे उपयोगी किंवा निरुपयोगी बदलांचे जे एक्सप्लेनेशन आहे तिथे त्याचा डार्विनने कुठेही मेन्शन केलेलं नाही. देन थर्ड इज देर इज अ नो एक्सप्लेनेशन, त्याचं कुठलं एक्सप्लेनेशन केलं नाही अबाउट स्लो चेंजेस आणि ॲब्रप्ट चेंजेस, म्हणजे सावकाश होणारे जे चेंजेस आहेत
आणि जे एकदम होणारे चेंजेस आहेत त्याचा डार्विन्सने कुठेही एक्सप्लेनेशन केलं नाही. आय होप यू अंडरस्टँड द डार्विन्स थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. व्हेरी इझी अँड इम्पॉर्टंट टॉपिक. ओके. देन see, there is an explanation about slow changes and adapt changes is called organizational process. I forget actually. There is no explanation. Okay, about slow changes and adapt changes process is called organization. Okay. Now our next topic is Lamarckism. Next topic is Lamarckism. See page number 8. Page number 8 and see the diagram of 1.1 giraffe diagram. Lamarckism. See the page number 8. Open your notebook. Lamarckism. Lamarckism in John Baptist Lamarck proposed that morphological change occurring in living organisms are responsible for evolution. म्हणजे जेव्हा उत्क्रांती होत असते त्याने काय सांगितलं लॅमार्किझममध्ये, जो जीन बॅप्टिस्ट लॅमार्क हा जो सायंटिस्ट आहे त्याने काय सांगितलं, काय प्रपोज केलं, मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस आहेत ते कशामध्ये होत असतात, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स होत असतात. ओके. त्याला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे, इव्होल्युशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. मीन्स मॉर्फॉलॉजिकल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये जे जे शारीरिक बदल होत असतात, ओके, त्याला कोण इम्पॉर्टंट आहे, इव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांती. ओके. John Baptist Lamarck proposed that morphological changes occur in living organisms are responsible for evolution. Understand? And the reason behind the morphological changes, पण त्याच्यामागची जी कारणं आहेत कुठली, ॲक्च्युअली लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे शारीरिक चेंजेस होतात त्याला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे, इव्होल्युशन. ओके. इव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांती. पण त्याच्यामागचे जे कारण आहे बट अँड रिझन बिहाइंड द जे चेंजेस होत असतात, मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस जे शारीरिक चेंजेस होत असतात त्याच्यामागचं कारण काय आहे, व्हॉट इज द रिझन ऑफ बिहाइंड दॅट, द रिझन बिहाइंड दॅट मॉर्फॉलॉजिकल चेंज इज ॲक्टिव्हिटीज ऑर लेझीनेस ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. ही कॉल्ड दिस कन्सेप्ट ॲज प्रिन्सिपल ऑफ यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. ओके. मीन्स त्याच्यामागचं जे कारण आहे म्हणजे कुठलं पण ज्या बदलामागे शारीरिकमध्ये जे बदल होतात ते कशामुळे होतात, प्रयत्न केल्यामुळे होतात किंवा आळशीपणामुळे होतात. ओके. आळशीपणामुळे होतात. त्याच्यामुळे तो काय कन्सेप्ट सांगितला त्याने, यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, म्हणजे यूज करतो किंवा त्याचा आपण निरुपयोग करतो ऑफ ऑर्गन्स. अंडरस्टँड? मॉर्फॉलॉजिकल सांगितलं, काय सांगितलं, जॉन बॅप्टिस्ट लॅमार्कने प्रूव्ह दॅट मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस अकर इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सजीवांमध्ये शारीरिक बदल होत राहतात, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. त्याला कोण जबाबदार आहे, इव्होल्युशन, उत्क्रांती. बट रिझन बिहाइंड दॅट, व्हॉट इज द रिझन, बट रिझन बिहाइंड दॅट दोज मॉर्फॉलॉजिकल चेंज इज ॲक्टिव्हिटी ऑर लेझीनेस ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. पण जे शारीरिक बदल होणार आहेत त्याच्यामध्ये जे केलेले प्रयत्न आहेत किंवा आळशीपणा, या सगळ्या गोष्टी त्याला त्यामागे कारणीभूत असतात. त्यामुळेच त्याने कुठला सिद्धांत मांडला, यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. सी मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस.
Morphological changes. Morphological changes in living organism. Living organism. Living organism responsible evolution. Responsible evolution. Okay, responsible evolution. But reason behind that changes in living organisms. Responsible for that in living organisms is behind that morphological change is activity and laziness. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस झाले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये, त्याला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? इव्होल्यूशन. ओके, पण त्याच्यामागचं कारण काय आहे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होण्यामागचं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हे झाले, पण कुठले चेंजेस झाले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये? ॲक्टिव्हिटीज ऑर लेझीनेस. ओके, ॲक्टिव्हिटीज ऑर लेझीनेस. ॲक्टिव्हिटीज ऑर लेझीनेस म्हणजे माणसामध्ये जे बदल झालेले आहेत ते त्याच्या केलेल्या कामामुळे, केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि आळशीमुळे झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी कुठला कन्सेप्ट मांडला? ही कॉल्ड द कन्सेप्ट ऑफ प्रिन्सिपल. कन्सेप्ट ऑफ प्रिन्सिपल. Called the concept of principle is use or disuse of organs. Okay, morphological changes in living organism responsible for evolution. Reason behind the morphological changes, activities, laziness. In that activity is called the concept of principle, use or disuse of organs. Understand? Easy. This is small explanation of Lamarckism. Understand? Okay. Then for example, how it is possible use or disuse? Use, for example, see, for several generation, giraffe extended the neck. For several, see diagram 1.1, see in your book, page number 8, giraffe diagram. For several generation, giraffe extended the neck for browsing on leaves from heights. Okay, due to such extension of neck, giraffe become long neck. म्हणजे काय झालं, तो जेव्हा मान वरती करतो एखादी म्हणजे त्याचं अन्न खाण्यासाठी, म्हणजे एखादं झाडाचं पान वगैरे खाण्यासाठी, तेव्हा जेवढ्यावरती ते झाड असतं तेवढीवरती मान वरती करतो, त्याच्यामुळे त्याची मान वर झालेली आहे. असं सांगितलं की त्याच्यामागे ती मेहनत आहे. ओके, म्हणजे त्याचं त्या गोष्टीसाठी त्याचा त्या मानेचा यूज केला, कारण का त्याला ते अन्न पाहिजे होतं, ते पान पाहिजे होतं झाडाचं. त्यामुळे त्याने काय सांगितलं तिथे लॅमार्किझमने की बाबा त्यांना ते जे पान हवं होतं त्यासाठी त्यांनी काय केलं, ती मान त्याची उंच केली. असं एवढं उंच त्याने घेतलं, त्याच्यावरती त्याचं थोडं वरचं झाड असेल त्याने ते उंच केलं तर ते पान खाल्लं तर त्याची मान अजून उंच झाली. त्याच्यावरती जर अजून झाड असेल त्याचं पान खाणे त्याने मान अजून उंच केली, त्याच्यामुळे त्याने ते यूज केला त्या मानेचा. ओके, त्यामुळे त्याची मान उंच झाली. फॉर सेव्हरल जनरेशन जिराफ एक्सटेंडेड द नेक फॉर ब्राउजिंग ऑन लीव्स. म्हणजे जिराफने काय केली, त्याची मान काय केली, एक्सटेंड केली पान खाण्यासाठी फ्रॉम इट साईड, त्याच्या हाईटपासून.
ड्यू टू सच एक्सटेन्शन ऑफ नेक जिराफ बिकम लॉन्ग. या सगळ्या एक्सटेन्शनमुळे जिराफचं काय झाली, मान ही उंचावत गेली. म्हणजे त्याने काय केला, यूज केला. ओके, यूज कळला. नाव सेकंड एक्झाम्पल इज फ्लाइटलेस बर्ड्स लाईक emu अँड ऑस्ट्रिच हॅव वीक विंग्स ॲज दे डू नॉट फ्लाय. इमूचे आणि ऑस्ट्रिचचे, शामृतचे जे पंख आहेत ते काय वीक आहेत. का, कारण ते त्याचा वापरच करत नाही उडायचा, त्याच्यामुळे त्याचे काय पंख वीक आहेत. म्हणजे तिथे काय झाला, डिसयूज. ओके, डिसयूज. जिराफ त्याच्या मानेचा वापर करतो म्हणून तो यूज झाला. देन फ्लाइटलेस बर्ड्स लाईक इमू अँड ऑस्ट्रिच हॅव वीक विंग्स ॲज दे डू नॉट फ्लाय. त्याचे जे पंख आहेत, विंग्स आहेत, ते काय आहेत, वीक आहेत. बिकॉज दे डू नॉट यूज फ्लाय. म्हणजे त्याचा उडण्यासाठी वापर करतच नसल्यामुळे त्याचे जे पंख आहेत ते वीक आहेत. थर्ड पॉइंट इज सी जिराफ. फर्स्ट एक्झाम्पल इज जिराफ. Extended neck. Extended browsing on loose. Okay. This is first example. This is second example. This is use example. This is use example. This is use. Okay? Use. Then second example, emu and ostrich. Emu and ostrich. Wings weak. Wings weak. Okay? Because not used to fly. Wings weak, not used to fly. Means this is disuse. Understand? Use, disuse. Okay? This is two example. Now third example is legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water. म्हणजे हंस आणि जे बदक आहेत पाण्यात राहिल्यामुळे त्यांचे जे पाय आहेत ते स्विमिंग करण्यासारखे झाले. त्यामुळे ते पाण्यामध्ये स्विमिंग करू शकतात, कारण का ते पाण्यामध्ये राहतात म्हणून. त्याचं काय झालं, यूज झालं. लेग्स ऑफ बर्ड्स लाईक स्वॅन अँड डक हॅव बिकम युजफुल. ओके, फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिव्हिंग इन वॉटर. म्हणजे पाण्यात राहिल्यामुळे त्याचे जो बदकाचे जे पाय आहेत आणि हंसचे ते वापरण्यायोग्य झाले, कारण का ते पाण्यात राहतात. म्हणजे संस्थेला स्विमिंगसाठी त्याचा उपयोग झाला. दिस इज ऑल्सो युजफुल. अँड फोर्थ एक्झाम्पल इज ड्यू टू ब्युरोनिंग हॅबिट स्नेक्स हॅव लॉस्ट देअर लेग्स. म्हणजे आधी आपल्याला असं माहित नाही की बाबा सापाला पाय असतात, पण तो कधी चाललाच नाही, तो फक्त सरपटत राहिला. ओके, सरपटल्यामुळे काय झालं, त्याच्या सरपटच्या सवयीमुळे सापाने त्याचे पाय गमावले. मीन्स ड्यू टू ब्युरोनिंग हॅबिट स्नेक्स हॅव लॉस्ट देअर लेग्स. I rough it because I want to write next example on board. Fourth example, so third example, swan and duck.
swan and duck. Legs, useful of leg. Leg use. Swimming, swimming, because due to living in water. Means this is useful. Okay. Swan and duck ने काय केलं, त्याचे पाय पाण्यामध्ये राहिल्यामुळे त्याचे पायाचा उपयोग झाला त्यासाठी स्विमिंग करण्यासाठी, म्हणजे तो काय युजफुल आहे. नाउ फोर्थ एक्झाम्पल इज snake. Snake, borrowing habit. Borrowing habit. Lost leg. Leg means this is disuse. Understand? Swan and duck, leg useful for swimming due to living in water. पाण्यात राहिल्यामुळे त्याचा जो पायाचा वापर आहे तो स्विमिंगसाठी राहील झाला. ओके. स्नेकचं काय झालं, स्नेकला असं म्हणतात की आधी पाय होते पण सरपटण्याची जी सवय आहे त्याच्यामुळे त्यांनी काय केले, पाय गमावले. त्याचं म्हणजे काय झालं, डिसयूज. आय होप यू अंडरस्टँड लॅमार्किझम अँड देअर एक्झाम्पल्स. ओके. लॅमार्किझम अँड एक्झाम्पल्स. I hope you understand Lamarckism and their examples. Okay. मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस झाले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये, त्यावरती रिस्पॉन्सिबल कोण होतं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्हॉल्युशन. बट रिझन बिहाइंड दॅट मॉर्फॉलॉजिकल चेंज देअर ॲक्टिव्हिटीज ऑर लेझिनेस ऑफ ऑर्गॅनिझम मीन्स तिचे जी काम केलेलं प्रयत्न केलेली काम आहे किंवा आळशीपणाच्या गोष्टीसाठी कारणीभूत ठरला. त्याच्यामुळे त्याने कुठला कन्सेप्ट मांडला, यूज ऑर डिसयूज. मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितले. जिराफने काय केलं, जिराफ एक्सटेंडेड द नेक फॉर क्रॉसिंग ऑफ लिव्स, म्हणजे पान खाण्यासाठी झाडावरचं. त्याने मान उंच केला त्याच्या हाईटपासून. जसं जसं तो मान उंच केला तशी त्याची हाईट वाढली, म्हणजे त्याने त्याच्या मानेचा उपयोग केला, मीन्स यूज झाला. सेकंडमध्ये काय सांगितलं, बर्ड्स आणि ऑस्ट्रिचने त्याचे उडण्यासाठी पंख वापरलेच नाही, त्यामुळे ते नाजूक राहिले. ओके. फ्लाइटलेस बर्ड्स लाईक इमू अँड ऑस्ट्रिच हॅव वीक्स दे डू नॉट यूज टू फ्लाय. Okay, then legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living water. म्हणजे शांभरू आणि इमुनी काय केलं, जे पाण्यामध्ये राहिल्यामुळे बदक आणि जे हंस आहे त्याने त्याचं काय झालं, पाण्यात राहिल्यामुळे त्याचा जे पायाचा उपयोग आहे तो स्विमिंगसाठी झाला, पोहण्यासाठी झाला. ओके. त्याच्यानंतर जे फोर्थ आहे दिस इज ऑल्सो युजफुल. अँड देन फोर्थ इज डिसयूज मीन्स सापाची जी ब्युरोविंग हॅबिट आहे, सरपटण्याची जी सवय आहे त्याच्यामध्ये त्याचे पाय गमावले, मीन्स दिस इज डिसयूज. ओके. नाउ ऑब्जेक्शन ऑफ लॅमार्किझम. व्हॉट इज द ऑब्जेक्शन ऑफ लॅमार्किझम? फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द व्यू दॅट अनयूज्ड ऑर्गन डिजनरेट अँड यूज वन्स इव्हॉल्व्ड वॉज एक्सेप्टेड. म्हणजे जे अनयूज आहेत ते डिजनरेट होत गेले, म्हणजे त्याचा नाश होत गेला, नष्ट होत गेले. ऑफकोर्स सापामध्ये तेच झालं. आणि जे यूज आहेत, जे विकसित होत आहेत त्याचं त्याने आपण एक्सेप्ट केलं, पण जो पात्रांचा जो वारसा आहे ते त्यांनी काय केलं, सायंटिस्टने एक्सेप्ट केलेलं नाही. म्हणजे काय, दिस व्ह्यूज दॅट अनयूज ऑर्गन्स डिजनरेट. जे अनयूज ऑर्गन्स होते ते डिजनरेट झाले अँड यूज वन्स इव्हॉल्व्ड वॉज एक्सेप्टेड. आणि जे विकसित होणार होते ते आपण एक्सेप्ट केले, पण जो पात्रांचा जो वारसा आहे मीन्स इनहेरिटन्स ऑफ सच कॅरेक्टर वॉज नॉट ॲग्रीड बाय सायंटिस्ट. म्हणजे वैज्ञानिकांनी त्याचा जो वारसा आहे तो ॲक्सेप्ट केलेला नाही. हे ऑब्जेक्शन घेतलं. सेकंड ऑब्जेक्शन काय आहे,
मॉडिफिकेशन फॉर्म आर नॉट ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. मीन्स मॉडिफिकेशन फ्रॉम आर नॉट ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे तयार केलेले जे बदल आहेत ते पुढील पिढीकडे ट्रान्सफर होत नाही असं ऑब्जेक्शन घेतलं लॅमार्किझमने. काय केलं? मॉडिफिकेशन फॉर्म आर नॉट ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे जे बदल होत आहेत, तयार केलेले जे बदल आहेत ते पुढील पिढीकडे ट्रान्सफर होत नाही असा जो ऑब्जेक्शन घेतलं लॅमार्किझमने. पहिलं ऑब्जेक्शन काय घेतलं की बाबा जे ऑर्गन्स आहेत अनयूज ते डिजनरेट होतात. ओके, पण जे यूज आहेत ते विकसित होतात. पण विकसित होणारे जे ऑर्गन्स आहेत, त्याचे ऑर्गन्स आहेत ते आपण एक्सेप्ट केले, वॉज एक्सेप्टेड. ओके, बट इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर्स वॉज नॉट ॲग्रीड बाय सायंटिस्ट. म्हणजे जो वारसा चाललेला आहे पात्रांचा, ऑर्गन्सचा, तो सायंटिस्टने एक्सेप्ट केलेला नाही. ते सेकंड ऑब्जेक्शन काय? मॉडिफिकेशन फॉर्म आर नॉट ट्रान्सफर टू द अदर नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे जे तयार केलेले जे बदल आहेत ते एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे ट्रान्सफर होत नाही आहे असं ऑब्जेक्शन घेतलं. ओके, देन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅन ट्रान्सफर द कॅरेक्टर्स विच इट हॅज ॲक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज कॉल्ड ॲन्स्ट्री ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. ॲन्स्ट्री ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स म्हणजे संपादित गुणांचं जे अवशेष म्हणतात, संपादित गुण जे केलेले आहेत, जे अवशेष आहेत त्याला काय? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅन ट्रान्सफर द कॅरेक्टर्स. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे संपादित केलेले जी गुण आहेत ते संपादित जे गुण ट्रान्सफर करतात नेक्स्ट जनरेशनला. ओके, त्यालाच काय म्हणतात? संपादित गुणांचा अवशेष. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅन ट्रान्सफर द कॅरेक्टर्स विच इट हॅज ॲक्वायर्ड. म्हणजे लिव्हिंग म्हणजे आपण जे गुण संपादित केलेले आहेत ते आपण नेक्स्ट जनरेशनला ट्रान्सफर करतो. त्यालाच काय म्हणायचं? ॲन्स्ट्री ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. Ancestry of acquired characters. Okay, living organisms can transfer the living organisms transfer the characters. Okay, characters from one generation to other generation. Living organisms transfer acquired characters. Sorry, this is important word. Acquired characters. Living organisms transfer acquired characters from one generation to another generation. This is called ancestry of acquired organism. Ancestry of acquired ancestry of acquired organism. Okay, what is the called of ancestry of acquired organisms? म्हणजे संपादित गुणांचा अवशेष असं आपण म्हणू शकतो मराठीमध्ये. संपादित गुणांचे जे अवशेष आहेत. ओके, म्हणजेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जे गुण संपादित केलेले आहेत acquired कॅरेक्टर ते आपण ट्रान्सफर करतो एका जनरेशन पासून ते दुसऱ्या जनरेशन पर्यंत. त्यालाच काय म्हणायचं? ancestry of acquired organism. This all the part of Lamarckism. I hope you understand Lamarckism important. This is also very easy part. Okay, and you do study properly from Lamarckism. Darwin's theory is also simple. Then embryological evidence is also simple. Connecting link is also simple. All parts are simple. आणि मी सगळं इझी करून शिकवलेलं आहे, परत सांगितलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही प्रॉपरली स्टडी करा. बुक समोर ठेवा शिकवताना, त्यामुळे तुम्हाला त्याचा यूज होईल. नोटबुक ठेवा, पेन ठेवा, त्यामुळे सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला यूज होईल. या सगळ्या गोष्टी आज शिकवलेले सगळे समजले. व्हॉट एव्हर आय टॉट, आय होप यू अंडरस्टँड. टुडेज टॉपिक इज व्हॉट आय टॉट, कनेक्टिंग लिंक, first paleontological evidences, then connecting links, okay, then Lamarckism, Darwin's theory.